कितनी बार मोकली आपीश बात करजो જરૂર લઈ લે બોલ કરવાનો તાપ લાગશે તાપ અસીમ જય જયકાર આવી જશે વાંધો નહીં આવતી 6 વાગ્યા એટલું રાખો તો ચાલે હા બરોબર ત્યાં ભરી દો બસ તાપ નથી આવતો બસ એટલું રાખો બસ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ શું ચાલ્યું સાહેબ બહુ રમઝટ ચલાવી તમે ફર્સ્ટ ક્લાસ સરસ સંભળાય કોને કોણ તમે શૈલેષભાઈ માઇકલ કઈ છે ઓ તું આમાં ખોઈ ગયો છું બહુ જૂનો એનો અમારે કઈ સાલમાં બોલ્યો તો અમદાવાદ વિજયનગર સોસાયટી નહીં કઈ સાલમાં એનાથી પહેલા નલિનભાઈ બધા લઈને આવ્યા હતા બધા આખા ઘર ભરી દીધું બધું વિજયનગર સોસાયટીનું આખા બધા કેલા જયમેશાનંદજી આખું ભરી ગયું હતું બધું બધા એના ઓળખીતા બધા બોલાવી લીધેલા રસિકભાઈ નલિનભાઈ આ બધા ફેમિલી તે વખત મળેલા જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ આપણને આ મહાત્મા બધા અનુભવ તો છે ઈશ્વર કાકા શું અંદરથી હલકા થયેલા છે સમજ્યા પરંતુ આ બધું વ્યવહાર ને ઘર ને બધું રાખ્યું છે તો બહેનો થોડુંક આ બધું ફેરવવું પડે ને બધું આમ ત્યાં આમ તે બધા ભાઈઓ ખુશ થઈ જાય તો બહેનો બધું સંભાળી લે બધું ભાઈઓ હલકા થઈ પડ્યા કઈ યાદ કરે બધું સંભાળવાનું એવું ને ચાલો શું ચાલતું એ વાત સાહેબ કઈ બાબતમાં શક્તિ પર શક્તિ તમે શક્તિ તો મોટી વાત છે શૈલેષભાઈ ને શક્તિ જ છે મોટી જે કહો તે શક્તિ જ મુખ્ય છે અરે વાહ જી સમજીવાની કાઢી આ તો શૈલેષભાઈ ને કઈ ટીક કરીને આપેલું હતું તો એ લઈને આવ્યા હતા અને પછી એ કરીને એના ઉપર સત્સંગ આખો ચાલ્યો ખરો હા આખું વંચાયું નહીં રીતે વાત બધું વંચાઈ ગયું હા વંચાઈ ગયું સાંભળ્યું ને બધાએ બહુ મજાનું છે એમાં શું કે છે કે एक 1449 નું જોઈએ આપણે 100 लकड़ियों के इकट्ठे होने से बोलो 100 लकड़ियों इकट्ठे होने से गठर की प्रत्येक लकड़ी की शक्ति 100 गुनी हो जाती है और यदि वही 100 लकड़ियां अलग अलग हो जाती है तो लकड़ी की शक्ति क्षीण हो जाती है और उसमें
एक ही लकड़ी की शक्ति शेष रह जाती है। एकता के लाभ व एकता के टूटने के कारण होने वाले नुकसान के बारे में होने वाले नुकसान हमारे देश व दुनिया उनका इतिहास साक्षी है। नंबर से हाँ? नंबर क्या 1449 उनके आगे का सुरेश भाई ले फिर से, लेकिन रिपीटेशन हो जाएगा। चलेगा બધા रिपीटेशन થાય તો ચાલે? આને रिपीटेशन કહેવાય ખરું? હે? હા, બીજા બધાને रिपीटेशन કહેવાય, એટલે પુનરાવર્તન કહેવાય। પુનરાવર્તન થાય તો ના, પણ આ પુનરાવર્તન એવર ફ્રેશ લાગે। જોજો એવર ફ્રેશ લાગશે। આપણી મન વચન કાયા ઉપર જાય છે આ બધું। ઈશ્વર કા મન વચન કાયા પર જાય છે આ બધું જ। સમજાયું ને? મન વચન કાયાની એકતા કરાવે એવું છે આ બધું। આ બહુ સરસ છે। ज्ञानी पुरुष मूर्ता मूर्त है। विद्या आई के नहीं? अच्छा, भले भले आगे दो। ज्ञानी पुरुष मूर्ता मूर्त है। इंग्लिश में कहूँ ना अपने द सोल इनकार्नेट, द सोल इनकार्नेट। वे हमें अमूर्त की अनुभूति कराए तो ही मुक्ति मिल सकती है। ये आपनो प्रयोग છે। આ પ્રયોગ છે। यदि हम माता जी की अर्थात शक्ति की उपासना सही अर्थ में समझ ले, यदि हम माता जी अर्थात शक्ति की उपासना सही अर्थ में समझ ले तो हमारे भीतर शक्ति प्रकट होती है। हम स्वयं भी उसी रूप हो जाते हैं। 1445 1446 यदि आपको एक पतली लकड़ी दी जाए तो आप कितनी देर में तोड़ेंगे? तुरंत ही। 2 लकड़ी दे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 100 लकड़ियां का गट्ठर दिया जाए तो बहुत परिश्रम करने के पर भी नहीं तोड़ पाएंगे। बराबर है। अब आपको ऐसा लगेगा कि इस दृष्टांत में माता जी का तो कहीं नाम ही नहीं आता। यह बात भी सच है। हम नामधारी माता जी की शक्ति करते हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं, किंतु वास्तव में इसे लौकिक या परोक्ष भक्ति कहा जाता है। जब हम उनके गुण की भक्ति करते हैं तो उसे अलौकिक या प्रत्यक्ष भक्ति कहा जाता है। आपने माता जी ना नियमों बताया। दादा भगवाने बहुत सरस आ બધા કાયદાઓ એટલા સરસ રીતે સ્ફુટ થયા છે, એને કઈ ભાષાઓમાં થોડું લઈ જવું જોઈએ। 1447 एक लकड़ी और लकड़ी के गट्ठर के दृष्टांत से हमें यह समझना है कि यदि हमारे में एकता होगी तो कोई भी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। और
और यदि हमारे मन में जीव मात्र के प्रति भेद होगा तो हम एक होने के बावजूद एक नहीं रह पाएंगे। एकता के अभाव में हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और हम टूट जाएंगे। ये हमें डे टू डे लाइफ में આપણને અનુભવ થાય છે। જો બરોબર જીવનથી અંદરથી જોઈએ વિચારીએ તો 1448 हमें एक एवं अभेद रहना है, एकता से मिलजुल कर रहने को ही शक्ति की उपासना करते हैं। ऐसा करने से हमारे भीतर अनंत शक्तियां प्रकट होती है। अतः कोई दूसरी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। કેટલી સરળ ભાષામાં આખો અખંડ ગંભીર સિદ્ધાંત સમજાવ્યો છે શક્તિનો, એ સમજવાનું છે। 1449 એ તો આપણે બોલી ગયા। देश ने दुनिया ने इतिहास साक्षी है, देश दुनिया वगैरह समझे ने 100 फरती बोलू बोलવાની જરૂર ખરી सुरेश भाई? तो आगे 1450 यदि व्यवहार में, कुटुंब में, समाज में, राज्य में, देश में तथा दुनिया में एकता रहे तो अनंत शक्तियां प्रकट होती है और इसका लाभ भी सभी लोग को मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। रिसर्च का हमें मृदुला जी है ना, उनको हम देंगे। उनका फोन आया था, मृदुला जी थी ना ईश्वर काका, वो बहन वेदांत उपनिषद पर संस्कृत में डिलीट की थी वो बहन, उनका फोन आया, हमें बताया। क्या बताया गुरु जी, इस जीवन में इतनी पिटाई हुई है, इतनी पिटाई हुई है कि पिटाई से ये सब निकल गया। ईश्वर काका सच बात है, आप बोलते क्यों नहीं? हाँ के ना तो वो मुकेश आप समझते हो ये क्या बताया, बोलो। नहीं करो। बहुत पिटाई मिली है। कितनी पिटाई हुई है, इतनी हुई है साहब, क्या बताए। पीछे ये मार्ग निकल गया, तो पिटाई से मार्ग निकलता है साहब। भूपत साहब बोलो, आप क्या बोलते हैं? આપણે पिटाई આપણી ભાષામાં સમજવાની છે। આપણે पिटाई આપણી ભાષામાં સમજવાની છે। આપણી અકમની पिटाई અંદરની पिटाई છે। એટલે ના લાગે તમને બધાને? તમે મીના ના પાડે છે, ના કેમ પાડું? તો મને સમજ નથી। આમ ઘણા તો આમ કરીને એને આ કહે છે, આમ કરते ના સમજવું શું? દાદા જો આ શિલ્પકાર પાસે આ માર્બલ આવે છે એને ટાંકણા મારે છે તો કેવી સરસ મૂર્તિ ઘડાય કે ના ઘડાય? ઘણી વાર પેટાઈથી ફાયદો જ છે। મૂર્તિ તો હતી જ અંદર, પણ પ્રગટ નથી થઈ, પ્રગટ નથી થઈ। સુરતમાં પ્રતિમાજી બનાવવા માટે કેટલો 40-45 ટનનો પથ્થર હતો એવો। દાદાજી જાતે ખાણમાં ફરીને લે આવ્યો અને એ પથ્થરને અંબાજીની ખાણમાંથી આવતા એને 4-6 મહિના લાગેલા નહીં, એક બહુ ટાઈમ થઈ નીકળી ગયો હતો મોટા ટ્રેલર પર। અને ત્યાં આગળ અમુક તો એને કાઢી નાખ્યું હતું બધું, એટલે બહુ જ રફ। એટલે 40માંથી એ પથ્થર 28 કે 27 કેવો થઈ ગયો હતો, બોલો એટલું બધું કાઢી નાખ્યું હતું। 29 પછી આ નીચે રહ્યો, એને લઈ અને ઉપર મૂકવાનો હતો, એમાં બીજા 6 મહિના નીકળી ગયા। અને પછી કંઈક એક કોણ જાણે વ્યવસ્થિત તે દાદા ભગવાન ક્યાંથી શું ઈશારો કર્યો, તે વ્યવસ્થિત શક્તિને એક ફર્સ્ટ ક્લાસ રાજસ્થાની વ્યક્તિ को भेज दिए।
और वो काम कैसा करने वाला था, हैवी आर्टिकल्स आसानी से उठाओ, कितना भी हैवी हो, टनो टनो, फिर भी आसानी से। उसके पास कुछ गैजेट नहीं है, ऐसा इंडिजिनस। कैसा इंडिजिनस। जैसा भाई काका ने शक्कर बैरेज, शक्कर बराज सिंध में बनाया था उनके समय, बड़ौदा के कला भवन के ग्रेजुएट भाई साहब, भाई काका विद्यानगर के, वो तब वहाँ तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, तब सूरज भाई उन्होंने बनाया थे। और ऐसे जने उठला कहिए, उठला આમ તો ટ્રીપોર્ટ ને બધા એ મોટા મોટા, અને એનાથી કામ કર્યું, અને એના પછી બધું બનાવ્યું હતું એમને, આખું શક્કર બેરેજ બોલો એવો આ મારી સુઈ, અને તમે 1 કે 2 દિવસ થયો ને તમે મૂકી અને મૂકી આપ્યો, અને એટલો પથ્થર તમે કહો તે ક્વાર્ટર જેટલો કહો એટલો બરોબર એક્ઝેક્ટ ગોઠવી દઉં, ગોઠવી દીધો એટલે પછી આપણે બધા એટલા બધા ખુશ થઈ જઈએ છીએ, પેલું કામ કરીને જાય, પણ એ તો પોતાની રીતે કહી ગયો, પણ વ્યવહાર તો વ્યવહાર રહેશે બાકી. આપણે બાકીના વ્યવહારમાં આપણે ચૂકી જાણી જવું તો કોઈ ચૂકી જતા નથી, પણ ઓવર ઉલ્લાસમાં ચૂકાઈ જવાય છે. ઓવર ઉલ્લાસ એવો છે બધો, જોજો. એટલે દાદાએ તો ઝીણામ ઝીણો વ્યવહાર જોયેલો છે. ઈશ્વર કાકા જોયો છે કે નહીં? બોલો. ઝીણામ ઝીણો જોજો તમે. અમે સાન એન્ટોનિયો ઉતર્યા પહેલી વખતે, અને બહુ ઉલ્લાસમાં આવ્યા 3 મહાત્મા, 2 હું જાણું નહીં, તો આપણે જાણીતા હતા, કિરણ, અને કિરણ આવીને લઈ બધું, અને તેમાંથી 1-2 ગાડી ગઈ અને 1 ગાડી રહી, એમાં રમેશભાઈ આપણા વરાછાવાળા આવેલા. તે નાની વરાછાવાળા રમેશ એમની જોડે હતા, હું જાણું નહીં, પણ કહ્યું એટલે એમ નથી. પછી એ બિચારા એમ જોડે કરે, અમે ગાડી મૂકી હતી, કલ્પ પેલી ગાડી આવવાની, આવી ગઈ ગાડી, એ મૂક્યું, જો સામાન બધો મૂકી દો પાછળ વ્યવસ્થિત, આટલું 3 જ વસ્તુ હતી નાની, 2-3 નાની પેલી હાથની બેગો અને નાની આ કેરી ઓન. હા, હવે મારે કહ્યું એટલે બધું જોવાનું ના રહ્યું, પણ એ મારી ગલતી થઈ ગઈ. પેલા બે ઉઠાયા અને પેલું કર્ક પર મૂકેલી ને બેગ એ ત્યાં જ રહી ગઈ બેગ, અને મેં કહું આ બેગ કેમ હતી, શું કઈ ગયું? આ જો ગાડી મારી ગયું, લે પછી કિરણ તો ઊંચો થઈ ગયો, નીચો તે રમેશ હતા, એ ગભરાઈ ગયા, અરે તમે કહ્યું તો મૂકે, મને ખબર નથી આ ક્યાં છે, આ બેમાં જો થઈ છે. પછી મેં કહ્યું કર્ક પર છે એટલે હવે એમાં મળવી મુશ્કેલ પડશે, હજુ અંદર હોય તો સમજી શકે કોઈ એના સામાનમાં ચાલી જાય, પણ અહીંયા બીજો પાછળ હતા 1 જણ, એનો સામાન તે આપણું વ્યવસ્થિત હશે તેની ભેગું એને એ મારી બેગ મૂકાઈ ગઈ હતી. અરે મેં તો કહું તું જા, હવે મળી તો ઠીક છે, કશો વાંધો નહીં, આપણે જરૂર નથી, આપણે કાલે જબ્બો પાયજામો લઈ આવીશું બજાર, અને ગાડીનો કોઈ સામાન બધું. એટલે આપણે કહેવાનો શું મતલબ છે, એક નાની વસ્તુ જ્યારે ઊંચા નીચે આપણું આખો, દાદા કહે છે ને કાચ ફૂટી જાય જોડે આપણું ફૂટી જઈએ, ગ્લાસ ફૂટી ગયો અને શું થયું, દાદાનો અનુભવ છે. હા, દાદાનો અનુભવ છે. અમારા સોમચંદભાઈ હતા, એમના માજી બહુ ઝીણા હતા, ત્યારે વાત કરે ને બધું ઘરમાં બહુ થાય ને, દાદા પછી ધીમે રહીને કહે તમારો આત્મા ફૂટી ગયો, અસર ફૂટતા જ હાથે. એટલે આપણે ઓવરે ના હઈએ, અંદરે ના હઈએ, પણ ધીમે ધીમે नॉर्मलिटी में आइए. यदि व्यवहार में बोलो, कुटुंब में, समाज में, राज्य में, देश में तथा हमारे सत्संग की दुनिया में एकता रहे तो अनंत शक्तियां प्रकट होती है और इसका लाभ भी सभी को मिलता है. वसुधैव कुटुंबकम ऐसा हो जाता है. सिंगल साहब, इज इट ट्रू? बंसल जी बिल्कुल ठीक है दादा, कितना परसेंट? 100%. अरे सुशाला जी ना बोलती है, हाँ बोलती है.
ઈશ્વર કાકા ગવર્મેન્ટની ડોટ કંપનીમાંથી સેક્રેટરી તરીકે રિટાયર થયા દિલ્હી પાર્લામેન્ટમાં. પણ એક પૈ આગી પાછી નથી થઈ એમનાથી. સારું કહેવાય હે તમારે જેવું બિલકુલ. તો તમે સરકાર જોડે બેઠા છો. आपको दिल नहीं हुआ डॉट कंपनी में कितने पैसे मिलते हैं? बंसल जी मिलते हैं कि नहीं मिलते? अभी ये जो सर्कल देते हैं उसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं नहीं कि बोलो ना नीचे वाले को नहीं मिलते नहीं ऊपर वाले को उनको ऊपर वाले बोलते हैं क्या करे हम हत्ती से का खाना मांगते हैं तो क्या करें हम नहीं मांगते हत्ती है तो हत्ती को चाहिए तो हत्ती का तो खाना देना चाहिए ना. अब बिल्ली का खाना दे तो कैसा चले उसको हत्ती का खाना दो. भाषा यही एक्चुअल वपरेली भाषा कहूँ છું તમને હું. જેને ભાગ આ રોલ આવ્યો તો આમાંથી અનુભવ એને બધા વાત કરેલી આપણા कैलिफोर्निया में. आगे 1451 हमें अपने जीवन में झांक कर देख लेना चाहिए कि हम एकता बनाने का कार्य करते हैं या एकता तोड़ने का. यदि हमारे द्वारा एकता तोड़ी जाती है तो वह शक्ति की उपासना कहलाएगी या विराधना. जब फुर्सत के समय में हम 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो मानव के बीच में रिश्ते जोड़ने तो मानव के बीच में रिश्ते जोड़ने रिश्ते को मजबूत करने का कार्य करते हैं या मानव के बीच के अच्छे रिश्ते को तोड़ने क्षीण करने का कार्य करते हैं. हमें यह देखना होगा. अर्थात ये हुआ कि हमारे अंदर हमें ही हम प्रश्न करें. हम हमारी उलझने सुलझाने के लिए प्रश्न करते हैं. इस ढंग से हम हमारे अंदर प्रश्न करें तो अंदर से उत्तर आता ही होगा, आएगा ही. क्यों कि अंदर परम गुरु शुद्धात्मा स्वरूप परम गुरु प्रज्ञा स्वरूप से अपने अंदर है. बोलो सहज आत्मा स्वरूप है वो प्रज्ञा प्रकाश के लेवल पर. शुद्धात्मा स्वभाव से सहज है और प्रज्ञा प्रज्ञा शक्ति जी वो सहज आत्मा स्वरूप परम गुरु के तरीके है. और इसी के लिए उन्हीं को जो दादा भगवान स्वरूप है उन्हें हम सर्वज्ञ देव ढंग से भजना उनकी करते हैं. अपने अंदर सहज आत्म स्वरूप परम गुरु बड़ा गंभीर है. कृपाल देव जी ने लघुराज स्वामी ने ब्रह्मचारी जी को यही किया कि अभी आपका काम ज्ञान मार्ग में ये रहा और ट्रस्टियों को बताया साथ में और ट्रस्टियों को बताया और आपका काम ये सही इकट्ठे सम से रहे वो देखना और उसको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से सब व्यवहार चलाना वो आपका काम है. लघुराज स्वामी આવું કહ્યું. ટ્રસ્ટીઓને બેસાડ્યા અને જેમના નિમિત્તે બધાને લાભ થવાનો છે આ માર્ગનો અધ્યાત્મ માર્ગમાં એમને આ આપ્યું આ તમને નચી કરી દીધી. કારણ કે બધું એને શું કહીએ દહીંનું છાશ તો દહીંનું છાશ થાય છે ને પણ આનું નાનું આમાં એવું બધું થઈ જાય ને એ ના થાય. સુરેશજી હા
આપણે વ્યવહાર અને નિશ્ચય સ્વરૂપે છૂટા પડ્યા પછી પણ આ બહુ જોવું પડે, બહુ જ જરૂરનું છે. દરેકે પોતપોતાના શરીરના સંદર્ભમાં જોવાની જરૂર છે. આ બહુ જ જરૂર છે. એના માટે ફુરસદ મળવી જોઈએ ફક્ત, બસ એટલું જ. શું કહ્યું? બોલ્યું સંભળાયું નહીં. હા, ફુરસદ ના મળે તો આપણે શું કરીએ પછી? ખરું કે નહીં? શૈલેષજી કે ફુરસદ મળતી નથી. વિદ્યા કઈ ગઈ? ફુરસદ મળતી નથી. નહીં ફુરસદ મળે છે ના. આજનું યુવક વર્ગ અમેરિકામાં આપણો ભારતીય પણ છે, એને ફુરસદ કેટલી બધી મળે છે? બોલો ને. હા, પછી તો એટલી એવી ફુરસદ મળવી જોઈએ આપણને. यदि हम टूटे हुए संसार को जोड़ने का कार्य करते हैं, दुखी संसार में आग बुझाने का कार्य करते हैं, तो हम सच्चे अर्थ में शक्ति की उपासना करते हैं. कितना इजी मार्ग बताया है. शक्ति की उपासना, सारा भारत शक्ति की उपासना में लगा है. कहीं कहीं तक से दक्षिण से उत्तर तक, और पूर्व से पश्चिम तक सब जगह. 1453 पूरा जगत तोड़ने का कार्य करता है, लेकिन हमें जोड़ने का कार्य करना है. तोड़ने वाले तो अनेक है, लेकिन जोड़ने वाला विरल ही होते हैं. लेकिन जोड़ने वाला तो विरले ही होते हैं. आ गया? फिर से आगे जाएंगे. 1454. टूटी हुई लकड़ी को भी यदि जोड़ा जाए तो उससे अनेक प्रकार की चीजें बनती है. जैसे लकड़ी का फर्नीचर, ऑफिस या घर. जब जड़ वस्तुओं को जोड़ा जाता है तो उनकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है. तो जिनके भीतर शुद्ध चेतन है, शुद्ध आत्मा है, प्रेम है, उन्हें जोड़ा जाए तो इन पृथ्वीवासियों के दर्शन के लिए देवता भी दौड़े आएंगे. बहुत कुछ बता दिया महेश, बहुत कुछ बता दिया. मम्मी जी को सुनाई पड़ता है ना? बैठ मम्मी जी पूछो, સંભળાય છે? હા, જો ઈશ્વર કાકા ઉલટું સંભળાય છે. અને આ પહેર્યું લાગે છે. નથી પહેર્યું? એક બાજુ સારું છે નહીં? અચ્છા, एक आगे जाइए के 1455. मुझे हिंदी में बोलना आया थोड़ा सा, संख्या नहीं आती थी. बंसल जी, लकड़ी के गट्ठर के दृष्टांत से व्यवहारिक एकता आ सकती है, और ज्ञानी पुरुष के ज्ञानांजन से तत्व दृष्टि प्राप्त होती है. तो आत्मवत् सर्वभूतेषु हो जाता है. इस प्रकार
जीव मात्र के प्रति अभेद दृष्टि निर्दोष दृष्टि रहने से आत्म दृष्टि अनंत आत्मा रूपी लकड़ी का गठर हो जाती है और हम हमारे भीतर रहने वाली अनंत शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। अरे यार समझाओ जरा होता है आप वाक्य समझाओ जरा होता है। लकड़ी के गट्ठर के दृष्टांत से व्यवहारिक एकता आ सकती है, अर्थात हम व्यवहार दृष्टि से हम दृष्टि वाले भिन्न भिन्न शरीर के नाते हम भिन्न भिन्नता से है। क्यों कि व्यवहार दृष्टि जो दृष्टि वालों है उनको जो आज्ञा दी गई है वो दो दृष्टि के स्वरूप में, दो दृष्टि के स्वरूप में, और दृष्टि ही सारा जीवन में मुख्य विषय है। मुक्ति मार्ग में या संसार में भी हो तभी भी वही संसार में हम चिंता रहित टेंशन फ्री अंतर से शांतिमय रूप से हमारा जीवन जाए, उसमें भी यही मार्ग है। समझे? तो व्यवहार ही मुख्य रहा है, इसलिए बताया ये व्यवहार से व्यवहारिक एकता आ जाती है। व्यवहारिक एकता महीना सभी भिन्न शरीरों के होते हुए भी सभी को आज्ञा तो एक ही मिली है, आज्ञा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के मन वचन काया के संदर्भ में मिली है। ये बात हो गई। यही बात अगर हम जो व्यक्तिगत स्वरूप से व्यक्तिगत के संदर्भ में दी गई है बात, ऐसी आज्ञा हम अरस परस के संबंधों के स्वरूप में एक दूसरे के साथ रहे तो व्यक्ति का संदर्भ का संबंध में थोड़ा चहल पहल होती है, थोड़ी हो सकती है। कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया और चहल पहल मालूम नहीं पड़ेगी। क्यों? हमने दादा का ज्ञान पाया है। दादा ने खुद ये शब्द कहे हैं, दादा ने खुद ने बताया है कि किसी की महात्मा को ऐसा नहीं हो। हमने दादा ज्ञान टाल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसके प्रति दादा ने चेतावनी दी है वही चेतावनी उलूक हो जाती है। अब समझे सब? गंभीर क्यों हो गए सब लोग? अरे बहुत सीधी है। अपने घर के व्यवहारों संबंधों में बताया। क्यों? व्यवहार सभी तरह से है, संसार में भी है, मुक्ति मार्ग में भी है। लेकिन व्यवहार किसको बताया जाता है कि जब हम मुक्ति पाते हैं तब उसके पश्चात मन वचन काया रूपी व्यक्ति का व्यवहार जो बनता रहता है उसी को व्यवहार बताया भगवान ने, दादा भगवान ने और वितराग भगवंतों ने, बड़े पुरुषों ने व्यवहार उसी को बताया। मुक्ति पाने के बाद अगर संसार में भी कोई भी व्यक्ति अगर अंदर से हल्की हो जाती है किसी दृष्टांत से, किसी के समझाने से, किसी का कोई कारण से, तब उनको कितना हल्कापन लगता है। शरीर है वही शरीर है, शरीर में कोई फर्क ना पड़ा तो फर्क कहां पड़ा? ये बात है। बहुत मूल पाया की बात यही है आज्ञा धर्म की। आज्ञा धर्म हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं कभी। क्यों कि हम टूटे हुए सब एक ही घर में रहने वाले वो सबको जोड़ते हैं। हम संस्कार के नाते जो संस्कार के समय आए हैं उसमें हम साथ में कैसे भी करके रहे उसको मानते हैं, हम जुड़े हुए रहे हैं। व्यक्तिगत देखा जाए तो व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अगर बिल्कुल तटस्थता से अगर देखा जाए तो हम समझ लेंगे। तो एक गंभीर सी बात, बहुत गंभीर बात दादा ने इतनी आसान की, बच्चों भी समझ सके भाषा में दी गई है, बहुत समझने योग्य है। हम बड़े हुए हैं
उसमें ये बच्चों को भी समझ सके ऐसी बात दी गई। वो हम बड़े हो गए हैं, उनको बच्चा सा हो जाने के लिए की गई है। सीधी बात नहीं कही कि आप अभी ऐसा करो ये करो, कुछ सीधा किसी को नहीं कहा, लेकिन हमारी समझ में हमेरा बच्चापन हमारी नज़रों में रहे। क्या बताया? कभी कभी मंदरबा जी बोल देते हैं मुझे कि अब एक बच्चा सा क्या करते हैं आप? मतलब बच्चा सा क्या? दादा ऐसे ही थे, ये हम पलट रहे थे। रसिक भाई ठीक है नहीं हैं? बच्चे के भी बच्चे, एक छोटा बच्चा उनके यहाँ सागर रहते हैं, दादा उनके छोटे होते शुरू से होते हैं, तभी बच्चे को लगता है हाँ मेरे साथ वाले हैं। कोई किसी भी बच्चे को अपना से बनाया, उसको अपने से छोटा समझ के उसको रहने में मजा आती है हमेशा। आप देखो बच्चे को रमत गमत दिखना, आप लोग कैसा क्या करते हैं? हाँ? तो कैसा समझे एक ही तो बच्ची है, हाँ? ये भी है। मैं समझे? हाँ हाँ, बहुत गंभीर अच्छी बात आसानी से दादा भगवान के सत्संग से ही निकला है। तो साहब ने इकट्ठे कर दिए हैं सब, अच्छे इकट्ठे किए हैं। 1456 રિસર્ચનો સબ્જેક્ટ છે। હા સાહેબ, મહાત્માઓને કહીશ પણ બધાને કે રિસર્ચનો જે કરી શકે એમાં ઊંડા ઉતરીને એને પોતાની ભાષા બધી રીતે લેતો બહુ સુંદર શાસ્ત્રી છે। जब प्रत्येक 1456 जब प्रत्येक जीव में मैं ही तत्व स्वरूप से विद्यमान हूँ, जीव में मैं हूँ तत्व स्वरूप से विद्यमान हूँ, ऐसा रहे तो पूरे जगत के प्रति, जीव मात्र के प्रति भेद वृत्ति दूर हो जाती है। इसके लिए पूज्य दादा भगवान ने एक सुंदर प्रार्थना बताई है। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है और मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हम आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदय पूर्वक खूब पछतावा करता हूँ और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और फिर से ऐसे दोष न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्ध आत्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हमें भेदभाव छूट जाए, हमें भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मय आकार रहे। यूनिवर्सल प्रेयर, यूनिवर्सल। कोई भी वर्ल्ड का कोई सिटीजन होगा वो अमान्य नहीं करेगा, वो खुद की ले लेगा। इतनी अद्भुत है। इस प्रार्थना से सभी माता जी खुश हो जाते हैं। कितना सुंदर से नहीं होता है। सभी माता जी खुश, माता जी कई प्रकार के सभी खुश हो जाते हैं। और जो आज तक फोटो में मूर्ति में थे, वे हमारे भीतर साक्षात प्रकट हो जाते हैं। ये सब जादू ही बताया है, सब ये हकीकत स्वरूप है ईश्वर का। राइट ने वेरी प्रैक्टिकल।
आगे जावे 1457 हिंदी में ऐसा बोला जाता है ना। अपने हिसाब से मैं पक्का कर लेता हूँ। हमें लगे कि ये सही है कि नहीं, तो हमें बड़ों से पूछ के कर लेना, उसमें क्या गलत है? गलत नहीं है। तो मैं कहावत है कि पूछते नर, जो पूछते जाते हैं नर, वो पंडित है, वो पंडित कहलाता है। सबको पूछता है कि भाई हमें यहाँ जाना है, तो ये रास्ता ले जाएगा? नहीं, ये रास्ता नहीं, तो यहाँ जाओ, वहाँ टाइम, वहाँ वो निकल जाओ। दो गूंगे भी एक दूसरे को समझ के, स्टेशन से समझ के अलग हो जाते हैं और शहर के कहीं दूरी पर वो नक्की तय कर लेते हैं कि हम मिलेंगे, अच्छा मिलेंगे। दोनों अलग कुछ दिशा में जाके वहां मिल जाते हैं। बोलो, अब देखो दृष्टांत है, गूंगे दोनों। बिल्कुल एकता से मिलजुल कर रहने को ही शक्ति की उपासना कहते हैं। પછી આપણું શક્તિની ઉપાસનાનું પર્વ આવે છે હવે, એટલે એ તો હવે જો હવે આવવાનું છે, એટલે હવે અત્યારે પર્વ ઉજવજો સરખી રીતે ન્યૂ જર્સીમાં, એટલે મહાત્માઓ ભેગા થઈને શૈલેષભાઈ ઉજવશો કે નહીં? એ તો અહીંયા આગળ ઉજવો, જગ્યા બહુ છે તમારી, આગળ ઉજવજો, ભેગા કરશો મહાત્માઓની, શું વાંધો? ઈશ્વર કાકા ના થાય? કરવાનું આપણે ચોક્કસ કરજો હા કે બધા. મને તો ગરબા આવડતા નથી, પણ દિલ બહુ થાય ગાવાનું, સાચું કહું છું, દિલ બહુ થાય, એટલે પછી જોઈને આનંદ માણીએ કેટલું આ સહજતાથી બધા ફરે છે. આપણા ભાઈઓ બધા ફસતા જોવા તો લટકા કરી છે. 1458 नवरात्रि, बोलो, अर्थात आद्य शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि अर्थात आद्य शक्ति की आराधना का पर्व। तो आप सब लोग इकट्ठे होके करेंगे। बोलो, हम सब लोग ये नवरात्रि में इकट्ठे हो गए, जरूर करेंगे। और 8वां दिवस पर हम हमारी प्रत्येक की शक्ति के अनुसार उपवास भी करेंगे। जिसको जिस ढंग से उपवास करना होगा उस ढंग से उनको उपवास हो सके, उनके लिए शैलेश और विद्या और उनका परिवार और भारती के कहने से हमेरा नितिन जो संघ का सिपाही है, वो सभी सही व्यवस्था कर लेंगे। आप निश्चिंत आओ, फक्त बोला पागू पड़શે. આવી આજ્ઞા મળે તો ખલાસ દાદાજી થઈ જવાનું. કોઈને આ જોઈએ, કોઈને તે જોઈએ, કોઈ લીંબુનું પાણી જોઈએ, શું કરશું? બધું જ આપવું પડશે. બીજું કાંઈ ખરું જ નહીં, કારણ કે દરેક જુદી જુદી તો ઉપવાસ કરતા હોય. એક હેવા નહીં કરે, મૂકી થઈ ગઈ. બહુ સ્ટ્રોંગ છે. આપડે મગન કાકા છે ને કેલિફોર્નિયા વાળા, એ 9 દાડા ઉપવાસ કરે, પણ થોડું લીંબુનું પાણી વસમાં લેવું પડે છે. થોડું લીંબુનું કે જળ કે એટલું રાખે, કોઈ શ્રીફળનું લે, કોઈ એવું રાખવું પડે છે. જેને જેવું પ્રકૃતિ અનુસાર છે બધું. એટલે ભગવાને કહ્યું, બધા મોટા પુરુષોએ, દાદા ભગવાને બધાએ કહ્યું કે શક્તિ અનુસાર. શું કહ્યું? તપ
અને તપશ્ચરણથી શક્તિની આદ્યા શક્તિની ઉપાસના કરनी चाहिए। आद्या शक्ति महीना हमेरी खुद की स्वरूप की शक्तियाँ खुला करने का सारा अवसर आद्या शक्ति कि जहाँ तक शरीर है और हम शुद्धात्मा है तब तक इस शरीर को जितनी शक्ति की न्यूनता है वो सभी न्यूनता अंतर की अनंत शक्तियों के भंडार से ऐसी आराधना से प्राप्त हो जाती है और शरीर जो शक्ति की न्यूनता से है वो शक्ति पा लेता है और आज्ञा धर्म में अच्छी ढंग से प्रगति करता रहता है बिल्कुल बिना मेहनत। करूँ क्या કેટલું આપણા ભારતના પર્વો કેટલા સરસ છે બધા, એની પાછળ વિજ્ઞાન કેટલું સમજ્યું છે, કેટલું બધું સરસ છે। એ તો અત્યારે લગભગ એ બધું એનું અર્થોનું બધું રહ્યું નથી, બાકી હજુ છે સમજદાર હતો। દાદાએ તો બહુ સરસ સમજાવ્યું છે બધા જ આપણા પર્વોની વિશે। દાદાએ કોઈ પણ વ્યવહારને ઈશ્વર કાકા નકાર્યો જ છે નહીં। છેલ્લી ઘડીએ એમના સંસ્કાર કરવાના ત્યારે બધા જ વ્યવહાર માન્ય સંસ્કાર બધા જ કરજો અમારા, એમ નહીં કે દાદા ભગવાનનું કશું ના હોય એમને, એવું ના કરાય। 12મું 13મું બધું કમ્પ્લીટ અને બધું મૂકી અને દાદાને જે બધું જ મૂકવામાં આવ્યું હતું। રસિકભાઈ બરોબર છે? બોલો ને તો વર્ણન કરો ને। ખુરશી પર અહીંયા આવો ને પણ અરે આવો, તમે શરમાવો છો શાના? ઈશ્વર કાકા કોણ એમને આવે? જો ઈશ્વર કાકા કે છે બેસો। હા તમે દાદાનું વ્યવહાર હેલો છેલ્લો જય સચ્ચિદાનંદ। પહેલેથી બધું જે અગ્નિ સંસ્કાર થાય ત્યાં સુધી બધું કરું, જે હોય તમે બોલો, બધાને આ ગમશે, બધા આનંદ। દાદાનો દેહ વિલય થયો અને પછી સંઘના બધા ભેગા થયા મુખ્ય વડીલો શું કહ્યું? અને વિચાર કરવાનો બધા વિચાર કરવા થયા કે ક્યાં અગ્નિ સંસ્કાર કરવા। એટલે પછી મને બોલાવવામાં આવ્યો હતો। પછી મેં કહું ના પહેલા શું કીધું નક્કી થયું હતું કહો ના, એટલે હું કહું છું બહુચરાજી બધું કહું છું। પછી મેં કહું પહેલાં મને બોલાવ્યો, પછી મેં કહું જો દાદાનો કિલનપુર જગ્યા ખુલ્લી છે, કરવું હોય તો બધાએ વિરોધ કર્યો, લગભગ બહુ દૂર પડે। શું પછી દૂર પડે ને વડીલ કે આ તો કાયદાની વિરુદ્ધ ને આ તો બધું ગભરાટ થશે આપણને। હા, એટલે બધું પછી બે દિવસ ગયા, અમેરિકાવાળાઓએ એવું કહ્યું કે અમારે આવવું છે, દાદાના દર્શન કરવા છે, એટલે તમે બોડી રાખજો। એટલે નક્કી કર્યું કે 5મી જાન્યુઆરીએ, બીજી જાન્યુઆરી દાદાનો દેહ વિલય થયો ને 5મી જાન્યુઆરીએ પછી અગ્નિ સંસ્કાર કરવાનું નક્કી કર્યું, તો રાખ્યો હતો। એટલે પછી 2 દિવસ ગયા, પછી પાછા ત્રીજે દિવસે અમને બધાને સ્મશાન લઈ ગયા। બહુચરાજી અમારે ત્યાં પાછળ છે તે, ને બધા ડિસ્કસ કરતા હતા કે અહીંયા આગળ હીરાબાને અગ્નિ સંસ્કાર આપ્યા હતા, આપણે દાદાને અહીંયા આપીશું અને અહીંયા આગળ તુલસી ક્યારો કરીશું ને એવું બધું કરીશું। વડીલો ગયા, બધા વડીલો ને હું ને ઠાકોર બી અમારા જે સંપત્તિ હતા વડોદરા, તે વખત નતા પણ હતા એ વખતે રસિકભાઈ હતા, ઠાકોર બી હતા પણ સંપત્તિ નતા। એટલે અમે બાંકડા પર બેઠા બેઠા વિચાર કરતા કે આ દાદા કહેતા હતા કે હું 14 લોકનો નાથ આવ્યો છું, માગો માગતા ભૂલશો તમે એવું હું આપું છું, તેમને આ બધા સુવાડે છે ત્યાં સુવાડવાના મેં કહું એવું એક પ્રશ્ન કર્યો તો ઠાકોરજી કે ના આવું ના થાય કે છે। તો મેં કહું આજે આપણે બધા વિરોધ કરો સાંજે, પણ ઠાકોરભાઈ કહ્યું કે પાછી બહાર થોડી જગ્યા આપે છે, એવા અમુકનું સ્પેશિયલ કરેલું છે ત્યાં, તે ઠાકોરભાઈ એવું સૂચન કરવા ગયા કહ્યું બહુચરાજીને આ લોકોના સંચાલકો પાસેથી પરવાનગી લઈ લઈશું આપણે, તે એમ કહીને થયું એ ખરું,
અને વાત થઈ થોડી. અને પછી એટલામાં અમારા પર દેશમુખ સાહેબ હતા ત્યાં આગળ બધા ભેગા બધા જસુભાઈને લઈ ગયા હતા, બધાને લઈ ગયા હતા. તો દેશમુખ સાહેબે તે જ વખતે કોઈ મહારાષ્ટ્રની પાલખી ત્યાં આવી, મૃત્યુ પામેલાની કોઈની પાલખીમાં એ લોકો લાવે કંઈક, એ લોકો રિવાજ હશે. તો એમને એવું સજેશન ના, એટલે કે અમુક બધા માટે નહીં, અમુક પણ જે સંત પુરુષ ને એવા હોય ને એ બધા તો પછી આપણે કહે છે આવી પાલખી બનાવડાવીએ કે છે દાદા માટે. એક જ દિવસ બાકી હતો. પછી એ પણ નક્કી કર્યું. પછી ઘરે બધા આવ્યા, પછી આપતા પુત્રોને ભેગા કરી મેં કીધું, તમારી ઈચ્છા ખરી આવી કે આવી સ્મશાનમાં 1.5 કિલોમીટર પણ અંતિમ યાત્રા નહીં થાય અને તે કોઈ જોશે પણ નહીં. તો કહે છે ના આપણે તો કહે છે ભવજી કહે 20 કિલોમીટર લઈ જવાના છે, ચાલીને અમે જઈશું કહે છે. શું દાદાને કે 20 કિલોમીટર લઈ જવાના હશે તો ચાલીને જઈશું કહે છે. અને ઠાકોરભાઈએ કહ્યું કે ના. પછી રાતના બધા ભેગા થયા અને પછી બધા એકદમ આપતા પુત્રોએ જરા થોડા એગ્રેસિવ થઈને વડીલોને કહ્યું કે દાદા તમારા બધાના નથી, બધાના છે. નોન અગ્રેસિવ આપતો પુત્રો. આ નોન એગ્રેસિવ આપતા પુત્રો. એટલે પછી આ જરા વડીલો ઢીલા પડ્યા. એટલે કહે છે કે શું કરીશું? તો કહે છે કે મેં કહ્યું કે તમે વડોદરામાં કોઈ પણ જગ્યાએ જમીન શોધી લો. અરવિંદભાઈ કોઠારી હતા, એમનું સોસાયટી બાંધેલી, તે થોડી જગ્યા બાકી હતી. એમાં દાદા પાસે એમને પરમિશન લીધી હતી કે હું અહીં મારે માતાજીનું મંદિર બાંધવું છે, મને ટ્રસ્ટનું આ વિધિ કરી આપો. દાદાએ વિધિ કરી આપી હતી. મેં કહ્યું જો અરવિંદભાઈ તમારી આ જમીન ત્યાં છે, ખાલી છે, તો ત્યાં કરવું હોય ત્યાં કરી આપે, પણ સ્મશાનમાં નથી કરવું મારે. તો અરવિંદભાઈ કે ના થાય કે છે, એમને ચોખ્ખી જ ત્યાં ના પાડી દીધી. પછી મેં કહું પેલા અમારા ગાંધીનગરથી પરવાનગી લાવવી પડે. પછી ચંદ્રકાંતભાઈ અમારા પેલા કેમિસ્ટ હતા, એ દાદા પાસે સત્સંગમાં આવે ત્યાં કે હું જમીન એક લેતો આવું. મેં કહું જાઓ હું પૈસા આપીશ, તમે જમીન કોઈ પણ જગ્યાએ લઈ આવો અને આપણે ત્યાં જ કરીએ, મારે બહાર સ્મશાનમાં નથી કરવું. પછી તોય કશું થયું ને પેલા ભાઈ કે ના નથી થતું. પછી મેં કહું શું આ કેલનપુર બાકી છે, કરવું છે? પછી બધા એગ્રી થયા કેલનપુર કરીએ કે છે. તો એક જ રાત બાકી હતી અને પછી મેં તો 3 ટ્રકોથી ઈંટો મંગાવીને પેલું માટી મંગાવી નાખો, ચોતરો બધો 9x9 કર્યો, દાદાને સુવાડવાનું બધું. એને પછી 4 તારીખે, 4મી તારીખે અને ગાયનું છાણ લાવી નીપાવી અને બહુ સરસ બધું સજાવટ કરી, ફૂલ મુકાવીને. અને ચંદના લાકડા મંગાવ્યા. તે પણ દેવચંદભાઈ આપણા મહાત્મા છે, એમણે કહેલું કે છે મારે ત્યાં ઝાડ છે, હું લઈ આવીશ કે છે. તો અમારા પેલા મનરભાઈ ના પાડી કે ના હું લેતો આવું છું કે છે. એ લઈ આવ્યા, સૂકા જોઈએ એટલે એ લઈ આવ્યા, બધું કર્યું, બધું સરખું થયું. અને પછી સંગપતિ, અમારા સંગપતિ ખરા ને, મેં કહ્યું કે આપણે આટલા બધા મહાત્માઓ આવે છે, સવારે 3 વાગ્યાથી લાઈન લાગી હતી દર્શન કરવાની ઉપર. 3 વાગ્યાથી ત્યારે બપોર લગભગ અમે 11 વાગે કે 12 વાગે દાદાને નીચે ઉતાર્યા ત્યાં સુધી ચાલુ. ઉપરની બહાર ચોક છે ત્યાં સુધી લાઈન હતી. અને પછી પછી નક્કી કરેલું આગલે દિવસે કે કેવી દાદાને કે લઈ જઈશું કેવી રીતે. મેં જો આખા વડોદરામાં આપણે અંતિમ યાત્રા કાઢીશું, છેક ખંડેરો માર્કેટ, ટાવર બધે થઈ અને મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં ઉભા રહીશું. ઠાકોર કહે છે હું 15 લક્ઝરી બસ લઈ આવું છું, બધાને ત્યાંથી લઈ જઈશું. ઠાકોર 15 બસ લઈ આવેલા. શું અને બધાને બેસાડી અને લઈ ગયા અને ત્યાંથી બધા કારમાં. અને બન્યું એવું કે આગલે દિવસ દાદાના દેવીને પહેલાં થોડા દિવસ પહેલાં એક વ્યક્તિ દાદા આરામ કરતા હતા અને બારણું બંધ હતું અને એ વ્યક્તિ જરાક નોક કર્યું. એટલે પછી મેં ખોલ્યું. તે કહે છે કે દાદાને દર્શન કરવા છે. હું દર્શન કરીને જતા રહો કારણ કે દાદા આરામ કરે છે. તો દાદાએ જ આંખ ખોલી. મને કહે છે કોણ છે રસિકભાઈ? મેં કોઈ જયંતિભાઈ કરીને છે. પેલા એક રિક્ષા, જે વખતે રિક્ષા ચલાવતા હતા ને દાદાને બેસતા વર્ષના દિવસે આખા જ્યાં બી જવું હોય બધા એમના જે સગાવાળાને મળવા તે બધી રિક્ષામાં લઈ જતા હતા. એટલે દાદાની યાદ એ શું કેવું આખું બધું અનુભવ થાય છે તે. હવે પછી દાદાને કહ્યું કે કોણ છે? ભગવાન જયંતિભાઈ આવ્યા છે. તો રિક્ષાવાળા ઓ કહે છે કે આવ્યા છો, લો વિધિ કરી લો. છેલ્લે વિધિ કરી, દાદાએ સરસ વિધિ કરી. શું કહે છે કેવું છે બધું ચાલે છે ધંધા પાણી બરોબર? દાદા હવે કહે છે કે ટેમ્પો લાવ્યો છું. શું કહે છે? ટેમ્પો લાવ્યો છું. પૈસા જોઈએ છે એવું બધું પૂછ્યું. ત્યાં કે ના દાદા બધું સગવડ થઈ ગઈ છે. પછી ગયા એ અને દાદાનો દેહ વિલર થયો કે એમના જ ટેમ્પોમાં દાદાને લઈ ગયા. એટલું બધું આખું એક ગોઠવણ કેવી સરસ થઈ ગઈ હતી. અને બધા 15 બસમાં ગયા. છેક લગભગ
અમે મેયર પણ આવેલા અને અમારે જે પૂલમાંથી નીકળવાનું તે ચાલી ના નીકળાય, ધક્કાથી ગયા છીએ અમે. શું છે? ધક્કાથી બહાર નીકળ્યા છીએ, એટલી બધી ગીર્દી હતી. અને આ પૂરના બધા અમારા બધા પડોશીઓએ એટલી બધી સહકાર આપ્યો, દરેકના સ્કૂટર બધા ઓટલા ઉપર ચડાવી દીધા અને પછી બધા ફૂલ બધા પાથરી દીધા હતા બધા, અને બધા ઉપરથી કંકુ ને ચોખા ને બધું એ કરે. નવરાત્રી દેશમુખ સાહેબ પેલું ફર્સ્ટ ક્લાસ પેલું પાલખી પણ લઈ આવેલા અને એવી રીતે બધી સ્મશાન યાત્રા કાઢી. ઈશ્વર કરે હવે થશે બીજું બધું તત્વો હોય પાછા ધક્કા મુક્કીમાં લાભ લઈ જનારા. પરંતુ જ્યારે આપણે બધા છોકરા બધા કહે કે આ પૂર્ણ હતા તો આ છોકરો કઈ જાય કઈ હવે એ બધા નજર હતી તે એક થયું હોય કોઈનાથી એને બરોબર એ કરી દે. મીઠી પાક મળે આપણે એટલી જ લાગે જેને આપણે કંડમ કઈ કાઢેલા એકલા તૈયાર થઈ એ ગયા. લોકો બસમાં બેસી ગયા પૂછ્યો વિષયો કરતા, કારણ કે આપણને ખબર કેવી પડે કે આ કોણ છે કોણ નહીં. ના પણ એ રક્ષણ કર્યું એ લોકોએ, જેને આપણે કઈક આવા છે તેવા છે. પછી મેં સંગપતિને કહું આપણે ત્યાં ખીચડી કઢી કરાવીએ, લોકો સવારના 3 વાગ્યાથી આવ્યા હોય ના કરાય કે છે. સંગપતિ કડક હતા અમારે મારા એમને અમારા વ્યવહાર વ્યવહાર વ્યવહાર. પછી મેં કહું કે આપણે કંઈ નહીં બટાટા પૂવાનું પેકેટ બનાવીને બધાને આપીને ચા બનાવડાવીશું, એ પણ ના અપાય કે છે. એટલે પછી મેં આપણા પ્રદીપભાઈને કહું આપણે ગ્લેક્સોના બિસ્કિટના ડબ્બા લઈ આવો 10-12 અને ચા બનાવીને આપજો બધાને. શું એવું બધું કહ્યું. પછી બધું ચાલ્યું અને લઈ ગયા છીએ ત્યારે બપોર 1 વાગે સરસ વિધિ કવિરાજે પદ સરસ બનાવેલું, દુનિયા કી સાહેબી કો છેલ્લી સલામ, એવું કંઈક સરસ પદ બનાવેલું. ખીચીભાઈએ સરસ આપ્યું બધું અંજલિ, અને અમે અગ્નિ સંસ્કાર આપ્યા 5 ભાઈઓએ ભેગા થઈને. ના પહેલા તો કહ્યું કે કુટુંબના જનરલી સંસ્કાર કુટુંબના હોય ના હોય અને નજીકના કોઈ દીકરો હોય તેવું, પણ એમને નહીં. એટલે પેલા ચંદ્રકાંતભાઈના ભાઈ હતા સુરેન્દ્ર, એ સુરેન્દ્ર ત્યાં આવ્યા હતા, એમના અત્યારે આ હાજર છે. તો સુરેન્દ્રએ કહ્યું ના તમારા લોકોનો અધિકાર છે કે અમને કહ્યું એ પાંચે બરોબર. એટલે એવી રીતે થયા રાવજી કાકા કેવડાવ્યું હતું કે છે કે વ્યવહારથી તો એટલે 5 ભાઈઓ અમે અગ્નિ સંસ્કાર આપ્યા હતા. પછી અમે ગયા, અમે બીજે દિવસે આ બધા આવેલા તરુણ બધા પેલું એશિસ લેવા આવેલા. બહુ એશિસ આવે તો આપણે ભેગા કરીને બધું કંઈક કરીશું. અને પછી ત્રીજે દિવસે કંઈક પેલું ઠારે ને અગ્નિ ઠારે એવી રીતે બ્રાહ્મણની વિધિ કરી બધું કર્યું. અને પછી ભેગું કરીને અમે કેવું ચાણોદ લઈ જઈએ, ચાણોદ પધરાઈએ સંગમમાં. ચાણોદ ગયા હતા પછી અમારે થોડા બોલ્યા કે ના થોડા રાખો આપણે અલ્હાબાદ લઈ જઈશું. 10મી તારીખે ગયા હતા ચાણોદ. હા અલ્હાબાદ લઈ જઈશું તે થોડા કાઢી લીધા અને અલ્હાબાદનું કંઈ નક્કી કરશું. અને પણ વિધિપૂર્વક બધું ત્યાં આગળ ચાણોદમાં વિસર્જન કર્યું. 3 નદીઓ ભેગી થાય છે ત્યાં. ઓરસંગ, નર્મદાજી અને સરસ્વતી. તો ત્યાં બધું વિસર્જન કર્યું. પછી અલ્હાબાદ જ્યારે જવાનું થયું ત્યારે બધા જે લોકો કહેતા હતા એ લોકો બધાને મેં પત્ર લખ્યા 2-4 મહિના પછી. લોકો આપણે જઈએ બધા અલ્હાબાદ. પેલું કહે છે મને ટાઈમ નથી, પેલું કહે છે મારે સત્સંગમાં જવાનું છે, પેલું કહે છે મારે આમ જવાનું છે. એ કોઈ એ તૈયાર ના થયું. અમારા સોજન બી આવ્યા, હસી કાકા આપણે 2 એકલા જઈશું કહે છે. સોજન બી બિચારા બહુ મને સાથ ગયો. મેં એમને કહું કે પછી નવીન કાંતિભાઈ અને નવીનભાઈ તૈયાર થયા, 4 જણા ટિકિટ લીધી. અને અમે છેલ્લે દિવસે પછી પેલા મહેન્દ્રભાઈનો લેટર આવ્યો આપતા પુત્ર અમદાવાદથી મારે આવવું છે. કેમ કે 5 જણા થઈ ગયા. મેં ચાલો જઈએ. પછી કે મને સમય શીખરથી લઈ જવું પડશે. અમારા પેલા પારસી બાવા ગયા આપણા સુજનભાઈ ગયા. મેં આપણે 2 એકલા જઈશું, કોઈ ના આવવું હોય તો અમે પછી ગયા ત્યાં આગળ વિસર્જન કર્યું, બધું કર્યું. અને પછી ત્યાંથી બનારસ ને બધેથી સમય શિખરથી જઈને આવ્યા. તો એમાંથી ખોઈ ગયેલા પાછા 4 જણા બધા અમે આમ આ બાજુ ઉતર્યા ને એ તો કે વેલીમાં ઉતરી પડ્યા સીધા. અમે તો બૂમા બૂમ કરીએ કે કઈ ગયા અને અંધારું થતું એટલે અમારે ઉતરી જવું પડે. ટિકિટ બિકિટ કેન્સલ કરાવી, કલકત્તા જવું હતું તે. પછી પાછા એ તો રાતના 1 વાગે ચાલતા આવ્યા ધર્મશાળામાં. એટલે હું કઈ ગયા હતા ત્યાં હું તો રસ્તામાં ઉતરી પડેલો કંઈક ખીણમાં. અને પછી એક રસ્તો આવ્યો એટલે એક ટ્રકવાળાએ મને બેસાડ્યો. તે હું મધુબન ગયો, મધુબનથી પાછો આવ્યો કે છે.
આ તો બધું પણ આ દાદાનું આ એક સ્થળ થઈ ગયું મને. પછી મને અગ્નિ સંસ્કાર થતા હતા જ અને એક ભાઈ મારી બાજુમાં ઊભા રહે કે રસિકભાઈ બહુ સરસ કામ કર્યું આ કે છે. શું કોઈ તો થઈ ગયું મને ખબર નથી કેવું. મેં તો સજેશન મૂક્યું હતું જમીન દાદાની જ છે મારી નથી. દાદાની કહે છે શું કહે છે દાદા આખી જિંદગી અમે કોઈનું કશું લીધું નથી. શું કહે છે અમારો ટેક્સ ભર્યો છે અમે સેલ્સ ટેક્સ ભર્યો બધું ભર્યું છે છેવટે અમારી જ જમીનમાં અમારો અગ્નિ સંસ્કાર થાય છે. શું એટલું એટલે કે અમે અને એ જમીન અમે તમને આપીએ છીએ. પછી આવું પછી એટલે મને લાગ્યું કે અહીંયા આગળ તીર્થ સ્થાન થશે એટલે પાછળ બીજા 4 વીઘા જમીન હતી બાજુમાં. એ અઠવાડિયામાં હું તો ગયો એની પાસે. તો આ તમે કહેતા હતા ને જમીન વેચવી છે તો કહે છે કે મારે તમને જ આપવાની કહે છે. હું કેટલા જોઈએ છે કારણ કે કઈ રકમ 75,000 રૂપિયા. હું કાલે લઈને આવું છું હું તમને આપી દઉં છું અને મારે જોઈએ છે નહીં. બીજે દિવસ મારા દીકરા ના કહેતા કે છે પણ શું કહે કંઈ નહીં મેં આપી આવ્યો અને પછી એ 4 વીઘા જમીન આપણે મંદિર બનાવ્યું. અત્યારે મારો ભાવ એવો હતો મંદિર 4 વીઘા થઈ ને આપણે આટલું બધું મોટું વિશાળ થશે એવું તો લક્ષ્યમાં નહોતું આવ્યું મને. પણ હું 4 વીઘામાં આપણે મંદિર બાંધીશું પાછળ થોડી નાની વિડીયો બાંધીશું રહેવા ઉતરવાની બધાની અને એવું કરીશું. પણ આ પછી વધી ગયું બધું. હા બહુ સરસ. અત્યારે તો બધા બેસે છે ને ત્યાં આગળ સમાધિ આગળ જે ચરણ વિધિ બોલે છે તો કે છે બહુ એ જગ્યામાં દાદા મારો ભાવ શા માટે હતો કે એ જગ્યામાં દાદા 22 વર્ષ વિચર્યા હતા. 22 વર્ષ અને ત્યાં ઝાડ નીચે બેસીને જ્ઞાન આપેલા છે બધાને. ત્યાં જ પહેલી ગુરુ પૂર્ણિમા ત્યાં જ પહેલી 3 ગુરુ પૂર્ણિમા આજે પબ્લિકમાં ઉજવી પહેલી શરૂઆત ત્યાંથી થઈ ગુરુ પૂર્ણિમા શરૂઆત ઉજવવાની. ત્યાં કેલનપુરથી મેં કરી. મેં કીધું રસીબી ક્યાં ઉજવશો તો કેલનપુર આપણે કારખાનામાં ઘણો કે છે. પછી પહેલે વર્ષે મને કહે છે પછી બોલાયા દાદા કે છે શું જમવાનું કરશો તો કોઈ લાડવા દાળ ભાત કરીશું રસ પૂરી કરો કે રસ રોટલી કરો. તે હું તો કહું દાદા ક્યાં શોધવા જુઓ તે કેરીઓ અરે મળશે જુઓ કે છે તે કેરીઓ લઈ આવ્યા સરસ કેરીઓ મળી અને રસ રોટલી બધાને ખવડાવી. અને તે વખતે તો ભાદરણથી કૃષ્ણાનજી પણ આવેલા. કૃષ્ણાનજી ચૂની બી બેદા આવેલા. બીજે વર્ષે આવ્યું તક મેં રસીભાઈ શું કરશું કોઈ આવ્યું નથી ગુરુ પૂર્ણિમા માટે. મેં કહું ફરી આપણે કેરમ કરીએ શું ફરી બીજે વર્ષે કરી. પણ દાદાએ સજેશન આપ્યું કે મેં માળવો બાંધ્યો હતો આવો પહેલે વર્ષે તો કે એ ખર્ચો ના કરતા. દાદા બહુ ઝીણવટથી એક ખોટો પૈસો ખર્ચવા ના દે. આપણે આ જે ટ્રસીસ છે ને ટ્રસીસથી બધી આપણે આસોપાલવના પાંદડા લાવીને એનું આપણે હાર બનાવીને લટકાવો બધે એટલે દેખાય નહીં ટ્રસીસ અને સારું દેખાય. એટલે આવી રીતે બહુ સરસ મેં એવી રીતે કર્યું. પછી ત્રીજે વર્ષે કોઈ ના આવ્યું કોઈ આવ્યું નથી રસિકભાઈ તો ત્રીજે વર્ષે આપણે કરીએ. ત્રીજે વર્ષે હું ચંદ્રકાંતભાઈ અમે રાતના ગયા બધું સજાવટ કરવા માટે સરસ ગાદી પાથરી સજાવટ કરીને બેઠા હતા. રાતના 1 વાગ્યો હતો. મેં કહ્યું ચંદ્રકાંતભાઈ છે આપણે ફોટા લેવા જાય સરસ સજાવટ થઈ છે. એટલામાં જે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો ઓહો એટલો બધો વરસાદ પડ્યો આખી રાત તે 20 ઇંચ વરસાદ. કેટલો અને આખો મારો કૂવો ભરાઈ ગયો ઉપર અને પછી આખું પાણી ઢાઢર નદી પાછળ બધી ફાટી પાણી દરિયા જેવું જ લાગે બધું. હું કહું હવે શું કરીશું હવે આ ઢીચણ સુધી પાણી હતા ઢીચણ. પછી કહે છે કે મેં કહ્યું ચલો હવે સવારે થોડો વરસાદ ઓછો થયો એટલે ઘરે ગયા મામાની ભોળે દાદા આજે તો કેન્સલ કરીને આપણે અહીંયા આગળ ગુરુ પૂર્ણિમા કેમ ત્યાં તો પાણી બહુ ભરે અને કૂવો ડૂબાઈ ગયો છે ને મારે પાણી પીવાનું ક્યાંથી કાઢવું તો કે ત્યાં જ થશે કે છે. શું કહે છે હું વિધિ કરું છું વરસાદ બંધ થશે અને ત્યાં જ થશે કે છે. દાદા તમે જુઓ કે છે તમે જુઓ ખરા તમે શું ચિંતા કરો છો મને કહે છે. થઈ ગયા બધી સરસ રીતે થઈ ગઈ પૂરું. પછી તો રાતના તો ટ્રેનો કેન્સલ કરી દીધી એટલો બધો વરસાદ નદી બધી ભરી ગઈ હતી ને બધું એવું હતું. પણ ત્રીજી જે છેલ્લી ત્યાં થઈ 3 ગુરુ પૂર્ણિમા પહેલી ત્યાં ઉજવાઈ હતી. એટલે એ રીતે અત્યારે આપણે જમીએ છીએ જે શેડમાં તે ત્યાં આગળ કરેલી એ શેડે દાદાએ બાંધેલું. કેટલું ભાઈ આમથી આમ કરજો ને તેમ કરજો ને આવું કરજો બધું. અને અમારે ક્યાં આગળ પેલી ટ્રસીસ ત્યાં વધી હોય ને ત્યાં સાઈડ ઉપરની પેલી રેલવેના પાટા લાઈન કરી હોય ને સ્કેફોલ્ડિંગ કરી હોય ને એ બધું વધ્યું હોય તે બધું મોકલાવી દીધું તો એની બધું આખું બધું એની પરથી બનાવેલું બધું એક પણ પૈસો વધારે ખર્ચ્યા વગર. શું એટલે દાદાનું બધું આ રીતે અંત્ય સંસ્કારના આ રીતે
થયેલું બધું દાદીએ બધા આનંદ સારો લેશે નહીં નાના વ્યવહાર સાચ્યો તે વ્યવહાર સાચવ્યો હા અને પાછા હીરાબાનું દેવીલે થયો ત્યારે પછી મને કે રસીભાઈ નકો બધા ચાણો પધરાવા જઈએ છે અસ્થિ પધરાવા પછી કેટલા બધા ત્યાં લઈ જાઓ બધા જમાડજો કે છે શું કે છે તો પછી બધા 20-25 જણા ગયા હતા અમે બધી જમાડ્યા અને પાછા દાદા પાછા આવ્યા ને બધા જમીન આવી બધું પતાવીને વિસર્જન કરીને દાદા બધાને પૂછે શું જમ્યા હતા તો કે દાદા જલેબી આ તે બધું બહુ સરસ હતું કે છે બહુ સરસ હતું કે છે શું બધું પૂછે જમવાની બાબતમાં દાદા બહુ જ ચોક્કસ હતા પ્રેમથી જમાડો શું કે એ શોક નથી આ કે છે અહીંયા એવું હતું સરસ. Excellent. જય સચ્ચિદાનંદ